Maqsaga, o zal to'ldi, hamma kirib bo'ldi. O baslagaga. Bereket topray. Son kunni aytmaysanmi? Deputatlardan baldan topib ketdim. Shuni boslasam boslay. Degan sizga shifo uchun telefonlaringizda dem olsin. Boshqa tashriflaringizni 2 soatda unutib, keyin dem oling. Assalomu alaykum kulki xumar do'stlar. Kulkshek hazil konsertimizga xush kelibsiz. Nekey, bugun 23 noyabr 2015-yil men uchun ulkan bayram. Endi ko'pchilik bila bermaydilar. Bundan sarras 1 yil burun 2014-yil tap usi kuni 23 noyabr bo'lib edi. Bugun ham 23 noyabr. Qanday bu saykeslik? Demek bayramlar kutlu olsun barchaga. Qalay, amansizlarmi? Qalaysizlar qizlar? Hayırlı qizlar, qalaysizlar? Rahmet. Negisi qalaysiz degan so'rov bu hayal qizlarga tegishligan. Qal hamda aysiz deganda. Ayday qizlarga aytiladi, yuzunda qal bor qizlarga qal, aysiz deb. Al kayfiyatlar zo'rmi yigitlar? Shundaymi? Endi kayfiyat degan so'z bu erkaklarga tegishligan. Kayf uyat degandan kelib chiqqanda. Yaxshi xabar ya? Demek nekey konsertimizning ati Kulkshek. Negizi bir haz etib bir kulgan 40 mayek jegan men teng deydi. Mayekning bahası bilesiz, 500 so'mdan. Sizlar постоянно klient 400 dan beramiz. 40 mayek shunda 18 ming bo'ladi. Bo'lmasa 6 ming payda ko'rib tursiz hozir. Mendan kuymaysiz ulma. Rasman aytganda bizga mayekdan payda qolmaydi ulmada. Bizlar üstden ko'ramiz paydani. Demek konsertimizning ati Kulkshek. Endi shek degan qo'shimcha bu Qoraqalpoq tilida kishiraytuvchi qo'shimcha bo'ladi. Misoli, kichkenta ining bo'lsa, inshek deb aytasan qisqartib. Misol tazdan tushgan kelin bo'lsa, jaz kelin bo'lsa, kelinchek deb aytadi. Tulkining bolasini tulkshek, ilgeshek degandey. Boshqa, buna yana ye degan harfning kichkenta yeshek. Shek degan so'zning o'zining kichkintayi bor ekan, shek deganda. Demek sizdek kulki xumar xalq uchun bu 1,5 soatlik kulki bu juda bir ko'p emas. Demek so keleshekdagi konsertlarning qasında bu kichigrim Kulkshek. Demek biz Kulkshek hazil konsertimizni ne qilamiz? Rahmet, uyretib kesib qo'ygan o'zini zo'rg'a aytadi. Rahmet. Endi bizning qarakang o'zi kulkiga bir ata yaqin. Sonday kulkiga beyim xalqmiz. Misoli, bozorga boramiz, alma alamiz ya. Buni desang alma deydi. Biroq bizlar alamiz onu. Milliy ovqatimiz bor, turama degan. Biroq bizlar onu turaymiz. Turama deb qo'ydi, biroq bizlar turaymiz-da onu. Misol, ulimizni uylantirib to'y beramiz. Ati to'y-da onu. Biroq to'yning esi ash bo'lib yuradi. To'y to'silgandan keyin so'raydi, to'yning palov qanday bo'lgan deb qo'yadi. Ulimiz yemagan-da u. Endi sonday so'zlarimizga misoli Xudo kutayotgan vaqtda bastabaq qaysi bastabaq deb aytadi. Bastabaq biroq ishinde jambasda u. Mumkin o jambastabaq deb aytib kerak deyman-da men. Sonday so'zlarimiz ajoyib. Misoli konsertning xabarchiga reklamalar berilib boshlagandan yaqin do'stlar harmasini aytib, qo'ng'iroq aytib atadi. Amaki qalay ne qilatsang, bular o'ng bo'lsin, aytib, ne qilsa boramiz deydi. Ne qilsa boramiz. Meran qoldi. Netsa ne qilamiz-go deydi. Nelerni ne qildingiz ba degan so'zlar. Biroq o'zimiz tushunamiz ne haqida ketayotganini. Sizlar ne qilayotgan chiqarsiz? Endi misol bir narsa so'rab qo'ysang, yo'q degan javob deysa, bizning odamlar qanotlanmaydi bu javobga. Yo'q desa, uluma yo'qpa deydi. Uluma yo'q desang, dimilaj yo'qpa deydi. Dimilaj yo'q desang, bilanchida bitmaydi deb qo'yadi.
бір жауаптыңызы балалап кетеді. Мысалы, зияпатта ішпеймен деген сөз бар, ішпеймен, ұлыма ішпеймен, негізі ішпей жүрбедім, дым ішпеймен деген да. Төрт түрлі мәністі білдіреді деген. Енді сондай біздің халқын бір меймандос, жаңағыдай ізін қуып кете береміз. Мысалы, мейман үйдің қасынан өтіп бара жатқан, ау, нан ауыз тиіп кет дейміз, нан жеп кет. Нан жесе, шай ішіп кет дейміз. Шай ішкеннен кейін белгілі, ауқат жеп кет дейміз. Егер ауқат жесе, қонып кет дейміз бізде. Қонып кеткен айтатын шығар, мұрат етсе келе бер деген мынау деп, сондай. Мысалы, мынандай бір сұрау бар. Не қылып жатсаң? Еш нәрсе жұмыстаман. Жұмыстағы адам жұмыс істеу керек емес пе ол? Жұмыста жұмыс істеп қайтайық деп бармайды да, бізде көрініп кетейік деп келбек дейді. Дұрыс па? Барып жұмысқа көрініп шығаман, кейін ана тойға кіріп шығаман. Спискіден өтіп. Ол қуанышты бөлісу деген жоқ, спискіден өтіп көрініп қайту керек та бұған, төбесін көрсетіп. Сондай бір әжайып халық, әрбір халықтың өзіне тән қасиеттері болады. Тек қана біздің Қарекең аял қыздары бір қонақтан ауыстырған дастархан зая болмасын деп, екінші бір қонақтардан шақырып күтіп жібереді. Тек қана біздің Қарекең жігіттері әр базар күні машин базарға барып, машинамайды олар, көшінен жеп қайтады. Рахмет, тоқтатпан, ұнап жатыр. Тек қана біздің Қарекең адамлары нан сорпаны нанмен жейді. Тек қана біздің Қарекеңнің аял қыздары ресторанға тойға барса, со дастархандағы затылар жемей тұрып, бірінші суретке түсіп алады екен да. Дұрыс па? Сөзінде шапалақ болып еді кешеде. Рахмет. Өзім шапалақ жақсы көремін да, өзім. Кішкентай уақытта шапалақпен өскен тіме деп қоямын да мен. Тек қана біздің Қарекең насос суға емес газге орнатады. Тек қана біздің Қарекең үйді ремонтлаған уақытта полды краскілесе, кілемнің шетінде көрініп тұрған жерлерін краскілейді. Тек қана біздің Қарекең жігіттері көк шай шайнекке ақ шай демлейді. Тек қана біздің Қарекең адамлары нәубетте, очередте тұрса, жанынан бір танысына орнап қояды. Или ол танысы білмейді, әнерде зат сатылып атқанда, бірақ сол пәленшеге деп орын алып қоямыз да. Біреу үшін жүретін халықпыз біздер. Тек қана біздің Қарекең жігіттері 40 градустық суыққа шыдайды. Себебі Қаратау 40 градус. Тек қана біздің Қарекең тойлары шапалақлармен басылып, мұшпен жұмақланады. Соңыштан біздің Қарекең тойларын тамады бастап береді, милициялар жұмақлайды. Тек қана біздің Қарекең ұшындай бір нақолайлық, я бір сәл онша онаңқырамайтын нәрселер көріп атса, бұған ғой біздің халықтың өзі сондай дейді. Бұған ғой енді біздің халықтың деп айтады да, бірақ негіз ондай емес. Біздің халық еш халықтан кем емес, әмеден алдында жүретін халықпыз. Сондай. Мысалы, әмеден алдында жүретініміз, мысалы, Шимбайдан бір өкіске келатыр. Біз шыдамсыз қоңырау өтіп сұраймыз, алло, қайырға келдің деп. Ол не қылайды? Міне, Орақбалғада бұрылып атпан дейді. Бізде білеміз, ол еле Шимбайдан енді шығып атыр. 50 километр алдында жүреміз біздер. Әмеден алдында жүретін халықпыз. Мысалы, жай той дейді. Үйіне шақырады, жай тойға барасаң, еле жайы бітпеген. Бітпеген жайға жай той береміз біздер. 3 комнатасы біткен, енді қаған 4 комнатасының полы жоқ деген дейді. Екеуі бастырылмаған, тойдан түскен ақшамен қаған біткер болады да, ол әмеміз білеміз. Светофорда сондай, әмеден алдында жүреміз біздер. Қызылдан кейін сарыда тайырланбайды, біздер сарыда жүріп кетеді. Жасыл жаңа уақытта ендігі светофорға барып тұрады да олар. Асығыс қой біздер. Әмеден алдында жүреміз. Азыр ноябр ме? Мысалы мен келіншегім аз декабрдың айлығын сауып болды, алдында жүреді да ол. Енді біздердің халық сондай алдында жүретін халық, енді айта берсең көп. Бір зат сөйлеп болып, бір нәрсені айтып болып. Сен өйтіп ойлама деп айтамыз да алдын ала. Еле ол ойлап болмай жатыр, біздер не ойлайтынын білеміз да біздер. Сен өйтіп ойлап жүрме дейміз да. Негіз мынандай түсіндіреміз. Еле ол ойлауға үлгере алмай жатыр да ол. Сондай алдында жүретін халық. Себебі қазір 21-ші ғасыр тезлік ғасыры. Әмме асығыс, әмме алдында, әмме баса-бас. Бір көріп қалып, қалай жағдайлары үйштерам ба? Баса-бас, уақыт жоқ. Дұрыс па, бір арқайман деп жүрген адамды көрмейміз. Әмме баса-бас қазір.
Сондай, hamma basa bas, vaqt yo'q. Misal to'yga boramiz, qo'niq joyda 3 soat o'tiramiz, 2 ovqatni yeymiz, vaqt bor. Betashar tinglarga vaqt yo'q. Umuman biz betashar chiqqan vaqtda endi adam bo'lsa deymiz qo'so. Tartibimizda endi. Tungi soat 3 gacha ham kino ko'ramiz, 4 gacha ham kino ko'ramiz. Azanda bet qo'l juvib, shay shuga vaqt yo'q. Жұмысқа кетеміз. Telefonda, sensor telefonda андай pishiqlar бар, сөйлейді, бағасаң, жуындырасаң, таранасаң, бағасаң. Сол пішіқті бағуға уақыт бар да, бірақ перзент тәрбиесіне уақыт жоқ. WhatsApp, агент, Одноклассникте 1000 адаммен сөйлесеміз. Бірақ жақын достардың халынан хабар алуға уақыт жоқ, баса-бас. Жоралармен аталарға барып, ауқатланып қайтамыз. Аталар дейді ғой, аталар шайханасы. Аталарға барып ауқатланамыз, ауылдағы аталардан хабар алуға уақыт жоқ, баса-бас. Себебі, білесіз ғой, түсінесіз, баса-бас уақыт жоқ. Бірақ, ана 21-ші ғасыр, тездік ғасыры, һәмме асығыс дейміз, бірақ асықпайтын адамдар бар екен. Мысалы, кімдер асықпайды? Базарда 6 адам асығыс, дамастың ішінде отыр. Шофер асықпайды. 7-ші адам келу керек. 7-ші адам асықпайды ол. Екі қолында 2 сумка, önce 9 ба, ава, деп келеді, алды, занят екен ғой. Ол асықпайды мінуге. Ендігі дамастың алдына отырады да, ол да. Ол асықпайды. Құлласы 7-ші адам мінеді, дамас жүріп кетті, асығыс әме жолда гай тоқтатады. Енді гай асықпайды. Құлласы Гай өзінің жұмысларын біткереді, тексереді, кейін жібереді. Енді дамас асып кеткен уақытта, пиядалар өтетін аласыздық бар. Пешеғот линия дейміз ба? Ана содан өтетін қызларымыз асықпайды. Себебі о қызлар енді ондай имканат күнде бола бермейді. Пиядалар өтетін сызық, екі жағында 2 машинадан 4 машина, әрқайсында 5-6 жігіт отырыпты. Пақат күндер өзгеріп қалады жүрістері. Және қандай? Себебі біздерде о қыздардың асықпайтын себебі бар. Жол пиядалардікі біріншіден, екіншіден біздерде мода көрсетіп жүретұғын, мода көрсетуші, подиум деймі, сондай нәрсе жоқ та біздерде. Өздерін сол жерде көрсетіп қалады о қыздар. Үмкәнет ол үлкен. Енді құлас одан кейін қызлар өтеді, дамас асығыз, әмме түсіп атыр. Ең соңғы остановкада түсетіғын адам асықпайды. Ол дамас конечныйге барып тоқтайды, ол түспейді. Бір 2 көше жақылат жібересіз бе мияққа дейді. Ол асықса емес, әмме асығыз, ол асықпайды. Және кімдер асықпайды? Қарыз алған адам беруге асықпайды. Басылық азанда жұмысқа келуге асықпайды. Кеште қайтуға асықпайды. Басылықтың қабылдауханасына сенен алдын кіріп кеткен адам асықпайды. Ұшырасуға шығатығын қыз асықпайды. Жігіт ұшырасудан қайтуға асықпайды. Қазір келемен деп базарлауға кіріп кеткен хаял асықпайды. Шайыр Алтынгүл Өтениязова асықпайды. Меймандар рахмет. Тойға келетіғын құдалар асықпайды. Енді азанда ата-ана асығыз, жұмысқа кету керек, бірақ балабақшаға баратығын бала киінуге асықпайды. Камерашылар, тойдың видеосын беруге асықпайды. Және кімдер асықпайды? Жас үлкен, ата, әжелеріміз асықпайды. Олар не үшін асықпайды? Гүріңлескенде жайлас болар, әр бірі өзінше пайлас болар. Олар сәл нәрсеге қанағат қылған, олар асықпайды, асығып болған. Бәрін уақыт көрсетеді, дұрыс қой енді. Бәрін уақыт көрсетеді дейміз, уақытты сағат көрсетеді, сағатты телефон көрсетеді, қолға сағатты қалыз, бірақ телефоннан көреміз сағатты. Сол. Жақсы телефон қайырды сатылатын достың көрсетеді. Достың дос екен, онан уақыт көрсетеді. Уақытты сағат көрсетеді. Айттым, оны? Олма сондай кете береді да енді. Жерді молақ деген сол екен. Енді біздерде, біздің Қарекеңнің және бір қасиеті, сондай бір әжайып. Мысалы,
асханаға барасаң, кухняға, пакеттің ішінде пакет. Айкен пакеттер өз алдына, одноразовый пакеттер өз алдына, қара пакеттер өз алдына тұрады да, кухняда. Бакалашкер. Бұлар неғып тұр десең, тұра берсін, керек болып қалады. Сондай бар, керек болып қалады, тұра берсін дейді. Қашан керек болып қалады. Мысалы, үйде компьютерда ашып ішінде не бар екенін көрсең, тойлар, видеолар бар, кино, мультфильм, қоңсының ел қадесі неғып жүр біздің компьютердің ішінде деймін да. Бұл неғып тұр десең, тұра берсін, керек болып қалады. Өміріңде тыңламайтын қосықлар бар, керек болып қалады бірақ. Шапалақ ұрып отырым, керек болып қалады. Енді әрбіріміз білеміз, үйде кимейтұғын киімдеріміз бар. Өмірімізде кимейміз оны. Баяғыда кигеміз бір алып. Бірақ оны тастамаймыз оны. Дұрыс па? Үйді жинастырған уақытта бір күн диван астына, екінші үйді жинастырған уақытта шкафтың төріне тығамыз. Біресе балконға шығарамыз, біресе басқа жаққа. Оны кимейміз, бірақ керек болып қалады ол. Тұра берсін, керек болып қалады. Арасында іш пісіп, бір уақыт өту үшін телефон шықлап отырамыз, контактілерді көріп отырамыз, так, аза деген аты көп қой бізде. Азамат. Ішіне қарап отырсаң, енді Мура дейді. Біреулерін ұмытам қалсаң, кім еді дейді. Баяғыда бір жұмысың түскен, жазып қойғансың. Удалить дейін деп тұрасың. Бірақ керек болып қалады. Тұра берсін. Телевизор, астында подставканың ішінде бір 20-30 киноның дискісі тұрады. Олыма көрмейді оны ешкім үйде. Бірақ керек болып қалады. Тұра берсін. Енді мұзлатқыш холодильникті ашамыз, ашылған жағында, ескі жағында кішігірім аптек болады да, дәрілер. Сұрық өтіп кеткен дәрілер бар ішінде да. Бірақ керек болып қалады ол. Тастауға болмайды. Саққыз жібачкен шайнап болып, ауқаттың уақытында құлақтың артына жабыстырып қоямыз. Себебі керек болып қалады. Бұрын сондай еді. Той мерекелерде бір қызметте жүрсең, жас үлкеннің қызметте жүрсең, әсіресе ағалардың, жас кіші қызмет таусылған болса, аға бізге рұқсат болса десең, яқ кетіп қалма, керек болып қаласың. Керек болып қалады. Енді ұстаздарым керек болып қалады деп жинап қойып, міне, керек болып қалды. Енді біздерде бір кейінгі уақытлары рекламаларды естіп бастадық. Европа стандарттарына сай, Европа стандарттарына жауап беретұғын деген товарларды ұсынып бастады. Енді бір сұрауда, біздер қарекең, Европа қаяқта, біздер қаяқта, біздер Европа стандартына масласуымыз шарт екен деп ойлаймын да. Біздердің қарақалпақлардың өздеріміздің стандартымыз бар. Қой, ұятта деген. Енді, біздер баламыз оқуға барады, мектепке. Жүда бір той беретіғындай қаражет жоқ, бірақ ұятты деп той береміз ғой біздер. Қой, ұятта, басқалар беріп жатыр. Ұятты деп той береміз. Сөйтіп ағайлар шақырамыз, қоныстар, жақын құрбы-құрдастар, дайыңның құдасы неғып жүр о тойда деймін да. Бөлеңнің және бір заты, қоныстары, мұрындық атаңның армейскілеріне не бар о тойда. Ұятты деп шақырамыз да біздер. Қой, ертең ұятты дейді. Оларам ұятты деп келеді да оларам. Ұятты деп шақырамыз, оларам ұятты деп келеді, ұятты деп спискіден өтеміз, ұятты деп сарпай жауымыз, оларам ұятты деп нам алып кетеді барып, ұятты деп қыстырамыз. Сонымен қоңыз барамыз, енді обедтің уақыты, түстіктің уақыты, аш болып отырмыз, бірақ қой, жібермейік ұятты. Олма жемей қалсақ, ұятты жеп отырың. Тым-тырыс отырған ұятты, сөйлесіп отырайық. Шоқымаса бермең ұятты. Астелеу ұятты. Адамлардан ұятты дейміз, ол адамлар біздерді ойлауға уақытам жоқ, олардың баса-басы қой. Бірақ біздер ұяламыз. Біздер өздеріміз үшін киінбейміз біздер. Ұятты деп киінеміз. Сондай. Біреуден, мысалы, 5000 сом керек болып қалады, қалтаңнан бір кезде табылмай қалады, 5000 сом. Сөйтіп, қонысынан сұрауға яласаң да, ұятты 5000 сом. 50 мың беріп тұр деп сұраймыз, ұятты. 50 мың ұят емес ол. Оның ақшасы бар, бірақ ертең керек ол ақша да. Қонысы сұрамай, сұрап кебет, ұятты деп бер жібереді ол.
Keyin erteng akep beremen dep ketет, biroq erteng ар күнү 2 күн өтүп атыр, коңсуз сорого алат. Уятты өзү акеп берер деп жүрөт. Bizden bir gün akşa çıkan vakti koy soramay turup aparıp birin uятты. Mütaj kezi berip turup eda rahmet dep aparıp beremiz da, uятты dep aparıp beremiz bize. Sonday Karakengin özünün standartı uятты degen. Денсаулық көтермейді, ішуге болмайды, укол алып жүріппен, бірақ ұятты деп ішеміз бізде. Азмаз отырайық, ұятты кетіп қалғаннан, ә деп. Сондай көплеп отырса ұятты, отыра бермей қайтайық. Оқуға тапсырамыз, жығылып қаламыз, сөйтіп айтуға ұяламыз жығылып деп. Ұятты дейміз де, контракт оқып қалдым, оқымаймын дейді. Я мысалы, ұятты деп бір 2 балл жетпей қалды деп қоямыз да. 2 балл жетпей қалғанда. Сондай, егер тосаттан оқуға кіріп кетсек, онда да ұяламыз біздер. Оқуға кіресең, жоғары оқу орнына, сөйтіп алда класстастармен зияпатта отырып қаласаң, гапың бір жерден шықпай қалады. Ауада енді сіздер оқыған. Біздер оқымаған алдың қаласыз. Содан бізде ұялып атамыз да. Ұятты деп жасаймыз да біздер. Ұятты деп өліп кететін шығармыз. Шапалақлар болсын, ұятты. Бұндан ары соза берсем зиятты, қысқартайық ұятты дейді ғой. Енді бүгінгі концертімізге, концерт берген өзі той берген дей нәрсе ғой. Бәрі келетін, сол таныстар бәрі да келетін. Бұна тойда мейман болады, концертте де мейман болады дегенде, бүгінгі концертімізге де сол ұятты деп шақырдық, ұятты деп келген шығар. Демек ортамызға Қарақалпақ эстрадасының ажайып таланты, сондай ықыласпентлері, сондай оң қосығын тыңлаған уақытта бір разы болып қалады да. Эстрадамыз жұлдызы Бахадыр Разымбетов ортаға мәрәттеміз. Мархамат. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Бастығымыздың бүгінгі концерттерімен шын жүрегімнен құтылықлап қаламан. Сіздер үшін ажайып шоқ-шоқ қостарымызға мархамат. Yoshib отырамыз. Үміт гүлін жината алмай солғыстым, аспанларда жайғаспады жұлдызым. Мұңын тағдырындай бір көз алғыздым, енді дария болып тасар ма кеулім. Адастырды мұхаббаттың бағлары, сүйген жүрек сүймегенді таңлады. Қиялға алданып атар таңлары, бір би опау үшін жасар ма кеулім. Нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің, кел бағыма құшағымды толтыр сен. Гүлім нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің, кел бағыма құшағымды толтыр сен. Жасаған қосықтың, дәрттен жаралған жүрегі ашықтың, соңы арман екеселік бақыттың. Бақыт іздеуменен жасар ма кеулім, қане сенде ұмытамай сағындым, жазылған сол тағдырыме бағындым. Қиялмайман өзге жанға қайтейін, дәртлерден шатлықты табар ма кеулім. Нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің, кел бағыма құшағымды толтыр сен. Гүлім нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің, кел бағыма құшағымды толтыр сен. Нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің, кел бағыма құшағымды толтыр сен. Нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің, кел бағыма құшағымды толтыр сен. Нәзік гүлімсің, жаным нәзік гүлімсің,
Kel bakma quchog'imda to'ldir sen. Gulüm nazik gulüm sen, canım nazik gulüm sen. Kel bakma quchog'imda to'ldir sen. Nazik gulüm sen, canım. Rahmet. Endi adam balası dunyoga kelgan vaqtda jilab dunyoga keladi deydi ғой, ingilab, jilab tug'iladi. Kuluvdi bizlar keyinlab o'rganamiz-da. Sanaldi turda keyinlab kulib o'rganamiz. Ammo so'ng shun kulki sal qiyinroq ekan jilovga qaraganda. Kuldiram ansat emas hisoyat. Endi har kim har xil kuladi. Misol birovlar nag'iz qaraganchilab vaqaqasini osmonga yetkazib kuladi-da bir. Bar davosmen. Onun kulgeni bir yarım zaldın kulgusini şamalasıp kaladi. Birovlar bezvukda kuladi. Birovlar vibratsiyada qolib qo'ygan dirillab kuladi birovlar. Endi kulgun turlari bor. Birovlar aytgan vaqtida dal so kuladigan yer bo'ladi o'zi. Biz o'ylab qo'yamiz, mana yerda kuladi deb yaxshi niyat qilamiz. Tap so vaqtida kuladi-da birovlar. Birovlar yarim so'zdan tushunib aytib bo'lmayotib kulib beradi-da. Qattiq tushunpazlar ular, sonday ajoyib ixlosmandlar. Endi birovlar bor, endi qasındagi odam kulib o'tganga kuladi, uni qo'shilib kuladi, kulayotgan yer ekan u debdi. Kulib bo'lib so'raydi, "Ne qildi?" deb qo'yadi. Ular ana tushuntirib o'tgan vaqtda boshqa kulib ketib qoladi-da. Sonday. Negizi durust kulib biluv, to'g'ri kuluv bilan bir madaniyatning belgisi ekan-da. Sababi o'rislarning kultura degan so'zi Qaraqalpaqning kulturi degan so'zdan kelib chiqqan ekan. Negizi Qaraqalpaq tili biz ana tilimiz ansat emas. Juda bir qattiq og'ir til, qattiq qiyin. Toza Qaraqalpaq tilida so'ylew sonday qiyin. So'ngishdan ko'pchilik yoshlarimiz o'rcha, qozoqcha aralashtiradi ekan-da. Ularni jaraydi. Biroq вообще men tushunmayman-da. Неужели чисто Qaraqalpaqcha so'ylew qiyin bo'lsa deyman-da men. Bizning ayrim yoshlarimiz o'rishchani sonday yaxshi so'ylaydi. O'rishcha so'ylagan vaqtda o'rislarning o'zlari tushunmay qoladi bu. Misol qanday? Давайласib ketik. O davaylasmadik-ku, davaylasib ketik dedi. O xo'shlashib ketik deb aytib bo'ladi ya. Yo'q, davaylasib ketgan yaxshi-da, men. Железно отвечаю. Qanday ajoyib so'zlarimiz bor. Konkretniy. Amenan ing ne qilib yur deyman-da, konkretniy. Нормальный bo'lib qolibsiz. Ne нормальный vaqtda aytiladi-da, o нормальный bo'lib qolibsiz degan. Endi yana anglizchadan kelgan so'zlar bor. Yes. Zo'r deb aytmaydi hech kim. Yes deydi. Kichkina yes bor bolalarning bari aytadi yes deb biladi aytadi. Sonday. Yana endi o'rcha, anglizcha, chet tillardan kelganlar bor, biroq hech bir tilda uchraspaydigan bir ajoyib bir so'zimiz bor, so'zbek bor. Barmasa. Onu kim o'ylab topgan? Hech kim bilmaydi uni. Endi negizi ana til deymiz-ku, aka til degan yo'q. So'ng uchun hurmatli ayol qizlar, bari sizlarga tegishli, ol qizlarimizning durust so'ylavi ana tili deydi, aka til degan yo'q, biroq tilda aka degan bor ekan, men yaqinda his qildim. Hazil qo'y endi. Yoshlarda Var ekan yoshlarimiz orasida eshitmagan so'zlarimiz ko'p ekan. Ters qarab o'qigan sharda endi. Biroq endi o'zimizning nekay O'zbekiston qahramoni shoirimiz Ibrohim Yusufovning ana tilma degan qo'shiq bor ekan. Dageston xalq shoiri Rasul Gamzatning ana tilma degan qo'shiq bor ekan. Ikkovini o'qib o'tirib, ikkovidan bir ikki qator olib, bir kuplet qurab chiqdim-da, juda bir ajoyib bo'ldi. Ana tilim sen boshqadan ayirmam, sen turganda men dedevur shoirman. Erteng ana tilim jo'g'alar bo'lsa, bugun o'lib ketganmi qayilman. Endi ana til deb atirmiz, endi eng yaxshi mazal til bu bala tili. Demak, endi o'qiladigan hazillerimizning avtorlari
Менің өзімнің ұл қызларым. Құдайдың бергелері бар, 2 қыз, 1 ұл. Солардың өмірінен, енді күнделікті гәплерінен жазып барып, содан жиналғанлар. 4 жасар Дәулетбай мамасына айтып отыр. Мама, таксиге мінеміз бе, я Дамасқа мінеміз бе? Пешком жүреміз. Ура, пешкомға мінеміз. Енді Бимназ қызым реклама айтылса қосылып айтып отырады. Барлық рекламаны ядылап алған. Бір күн қосылып айтып отыр, тоқтап қалды бірден. Бір реклама кетіп қалды, қосылып айтмай қалды. Не айтпадың десек, бұл таза реклама екен. Еле ядламадың дейді. Со Бимназ қызым 5 жасында орыс тілінен тайылыққа барып бастады. Ой, рахмет. Бұл менің оқып атқан әзілерімнің авторлары. Кеше үйге апарған гүлдер емес пе? Сол ғой. Рахмет. Бір тойларда болады ғой, кішкентай балалар тақымақ айтады болса, ажаға ақша бер, жүзік алайын. Той ажағасынікі да, бірақ ажағасынан ақша алып, жүзік алып, және сол кішесіне тапсырады. Гүлдің ақшасы менен шығатын шығар енді. Енді бұлардың әзілерін оқып атқаным себебі менен гонорар талап етеді сол кезде. Біздің бәрі түбінде алатын болғаннан кейін оқып атпан да. Давам етеміз. Сарназ, Ташкент қалай екен? Ташкент жасыл екен. Терек көрмеген ғой енді ауылды білмеймін. Қызым, Бибназ орыс тілінен тайылыққа барып бастады. Почемушек дейді ғой, тайылыққа. Бибназ, мұғалімнің аты кім? Гүлшатова Сұлтан. Енді Дәулетбай мен Бибназды дүканға барып қайтайық. Кангоның хит кезі. Канго жвачки, ақша бер дейді. 200 сом ақша бердім. Жетеме, екеуі келеді. Болды, кеткен. Дәулетбайдың қолында ақша. 2 жвачки алу керек қой. Жыртып бергенде ярым Бибназға көрінеді. Сен өзіңе, мен өзіме аламыз. Ең қызық жері, жаңа сатушы 2 жвачки берген оғанда. Қандай ақыл. Бибназ қалай, қиуанады ма? Бір жер жақпады. Қайыр жақпады? Аяқпен көп жүреді екен сен. Түнде машинада кетіппіз. Папа, ана қара, жұлдызлар біздермен бірге жүріп кетір. Жұлдыздармен жүреді екен да. Енді жұмыс той деп күнде кеш келе берген ұқсаймын, бір күн Дәулетбай айтып отыр. Папа, сен жұмысты жақсы көре берсең, мен сені жақсы көрмей қаламын. Дәулетбай екеуміз қыдырып, сөйтіп мамасына мақтандырып атпан енді. Біздер Дәулетбай екеуміз паркке бардық, я? Паркке бардық. Мамасы сұрап отыр. Және қайерге бардыңыз? Папа, біздер және қайерге бардық? Айтып қоймай қай деп тұрасың ішіңден. Рахмет. Енді ұлыма түсінген болсаңыз, бұл концертке біздер үйдің ішімен тайырланғанбыз. Енді бұл концерттің бұндай өтуіне жақыннан жәрдем берген Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет және спорт істері министрлігі, Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік музыкалы театр жамаатіне өз minnettarchiligimizni білдіреміз. Қала берсе, жақыннан жәрдем берген Хамкарбанк Нөкс филиалы, hamda Muratbek Mebel жауапкершілігі шектелген жамиаты, Bani Max Trade жауапкершілігі шектелген жамиаты, Светотехника дүканы. Рахмет. Жамиатлеріне minnettarchilik білдіреміз. Hamda ses оператор Адилге рахмет. Музыканы уақытында қойып отқан үшін. Енді ана балалық темасы, бала темасы басыланғаннан кейін біздер жас үлкендердің көп айтатын сөз бар. Қазіргі жастар қайыққа баратыр. Олар ашуланбайды, оларым қызықсынады да, қайыққа баратыр біздерім барғанда дейтін шығар енді. Жастар қайыққа баратыр растаған. Біздердің балалығымыз қандай ажайып еді. Мысалы, біздер бала кезімізде сондай әдепті едік. Біздер кішкентайымызда сигарет шекпейтін едік біздер. Сигаретті құрбақаға шектіретін едік. Күлгілердің бәрі сынап көрген соны.
Қашан жарылады құрбақа деп та. Кішкентай уақытымызда кәмпитті ата-анамыздан кәмпитті ұрлап жасырып жейміз. Үлкейгенде балаларымыздан жасырып жейміз. Кішкентай уақытта ана мектепке барып манту дей ма, сондай жария укол салады, әммеге бірдей қалып. 3 күн су тигізуге болмайды. Бір қолмен жуынып жүреміз 3 күнге ешкім. Жуынуға болмайды да, су тигізуге болмайды. Ал үлкейгеннен кейін жуынуға болады, ішуге болмайды. Укол алсаң ішуге болмайды. Бала болған жақсы болма десең да. Енді үйдің кішкентай болған қандай әжайып? Хит та үйде. Ауқаттың мазалысы соңғы, шердің сөз болса, еркелету бәрі соңғы. Біздер енді 7 перзент болып өстік қатара. Үйдің кішкентайы, енді бірімлеп 2 аптадан бір нөкіске бір той мереке барса қыдыртады. Біз нөкіске бару арман үлкен. Ол енді 7 адамнан айламып келіп білесіз ғой кезек. 6 айға шекем айламып келеді кезек. 6 айда ұмытып қаласың қайырға барған, қайттан таза қалаға келгендей боласың да. Үйдің кішкентайына бонус бар льгот. Әр барғанда қосылып барады да ол. Үйдің кішкентай болған жақсы. Ал бірақ үлкейгеннен кейін үйдің кішкентайын аяйсың да. Қызметтің бәрі соңғы. Ашу кеседі содан ашуын алады. Бақырстың бәрі соңғы. Сондай. Енді біздер кішкентай уақытымызда бір қыдыратын болсақ, қалтаға қолыңды саласаң, ярым қысым дұз. Ядыңызда ма? Сондай болатын беді? Тек біз үйдемеді. Әмеде шар, көстемесін дейді да, дұз сап қояды. Ана қалтаңа салсам дұз, мына қалтаңа дұз. Қазір неге ата-аналар балаларын қалтасына дұз самайды? Біледі да олар, экология денесінің бәрі дұз да, көстемес. Балалық қандай әжайып, біздер ойыншықты қолдан жасап алатын едік. Мысалы, 1-2-ні аламыз, мен ана 2-ін қағамыз, автомат даяр, Кімнің автоматы күшлі? Жақсы соғылғанда енді. Ал қыздар шайнек кесе соғады алайдан, деп түпіріп. Ядыңызда шәрі. Шайнек кесе соғатын еді, сол кезде қоңсы қызларды көріп жүрсең, қайсы қоңсының қызы бір шайнек кесеге ебі бар деп қойсың да, сынап бастайсың. Сондай еді. Қазіргі балалар тайын ойыншықпен ойнамайды. Дұрыс па? Тайын ойыншық әкеп берсең, балалар ойнамайды, оларға телефон керек. Телефон болғанда сенсор телефон. iPhone, iPad, қымбат. Компьютер. Папасы мен баласы таласып ойнап отырады компьютерға. Ойыншықлар жатыр аяқта да. Бірақ ойнамай тұра берсін керек болып қалады. Ойынлардың түрі көп еді. Шүлік, қашарман, ләңкі деген ойын бар еді. Шишаны сындырып, бас бетін. Мойны сынбау керек та, аяғын сындырып тастайсың. Жасырынбақ деген ойын бар еді. Қараңғы түскенше жасырынбақ ойнаймыз. Қараңғы түскен уақытта летающий тарелкадан қорыққанымыздан қайтамыз. Летающий тарелка кетіп қалады. Қазір балалар түсінбейін шығар, олар қызық емес. Бізде бітті қара волга деген шықты. Күлгілдер біліп жатыр да. Қара волга кетіп қалады, тез үйге қайту керек. Сондай әжайып балалығымыз. Ең жақсы ойын бұл құрылып жатырған стройка. Үйдің қасында бақша құрылып жатыр еді. Тақ-тақ ойнайтын жерде ол, полигон. Жығып кетеміз деген жоқ, мінеміз, түсеміз, десант. Автоматлар бар мойында, Тақ, өлді, жығылып жатады. 10 минут қозғалмай жатады жерде, өлген ғой. Бар жан беріп кетеді біреу, тірледі қайттан. Жан берім барынан да. Енді жан берім барынан деген, сол кезде жанымызды беріп ойнайды екенбіз да, сол кезде, Сондай әжайып ойынлар бар еді. Енді қазір шоколад, жвачка, мороженое бұл еш жаңалық емес. Біздердің уақытымызда тек 2 сақ қыз бар еді, жвачка. Ну погоди, қарамай. Ажағаң асфальт сауытта жұмыс істесе, сен байсаң да сен. Олам ешкәбе, ну погоди. Аламыз, шайнаймыз, жетсе бермейді. Дәмі кетіп қалмайды, бір шайнап бірейін. Бүрсе сен көп шайнадың. Сол кезде гигиена дейді ғой, қазір біреудің қасығынан біреу ауқат жемейді. Бірақ сол кезде әйтеуір ауырып жатқан баланы көрмедік, өздерімізден сөйтіп өстік қой. Бір шайнап бер ба, өстік сол. Біздердің балаларымызға айта берсең көп. Үйдің үлкені таза киім киеді.
Одан қалған сен кисең, жыртпай ки, үкіңам күй керек еле. Тосаттан саған таза киім алынатын болса, 2 размер үлкенін алып, шартты түрде. Биыл кидің, жарынам кисең. Костюм шалбар, балағы жеңін қайырылған, мектепке барады біз, Спортивка, спорт костюм дейді ғой, белі қысып тұрады, спортивка. Белі қысып тұрады, қалтасы ажықта айлам кеткен болайды. Курткілеріміз қандай жайбе? 999, 888 деген китайский курткілер, ядыңызда ма? Қалтасы үлкен, енді қалтасына қолын тұқсаң, демесең жетпейді. Қалтаң түбінде бір 2 жігілдік қақ қойған болса, соны істеп жүре берді. Енді ең қызыға жаңа спортивка деп атырмыз ғой, кең еді ғой, енді қолын көтеріп атсам ба, төмен сөп тұсам білмейді ода. 9-шы класста мен киген спортивкам әзірам маған болады да. Келешекті ойлап әперетті ата-аналарымыз ол кезде. Азыр кең емес, тар мода болатыр. Бұрын 2 размер үлкен әперсе, азыр 2 размер кішкентайын әпереді. Я тізесіне жетпейді, юбкасы. Шалбар толық көтерілмейді жоғарыға да шалбар. Түсіп кетейін деп тұрып, мен ойлап қойған 1 размер кішкентай, онау 2 размер. Түсіп кететін шығар деп қорқып тұрсаң. Көкірегін жаппайды. Жоғарыдан жетпейді да, енді кішкентай размер. Я іш жауылмайды, күнді көрініп тұрады да. Ішің жау тырысып қалады десең, өздері тырысып қалады бұлай. Жақында бір фотограф жігіт тойда, қалеген 2 тойхананың біреуінде бар ондай фотографлар да, шашлар былай, ауыл тізесінде. Қызылмау жаңа енді. Анда енді бір макасы, ол ма енді бір-біріне байланыс жоқ киімдер ғой, құлағында сырға, мойнында фотоаппарат. Ол тойдың есі костюм шалбарда жүр алынар, бірақ сондай қызметтегі да. Мынан сұрап қалдым да, папаң біле ме мынандай киім жүрген? Или көрген жоқ папам дейді. Уақыт жоқ та енді ата-ананың перзент тәрбиесіне. Уақыт жоқ. Бұрылары жыртылса енді қорқып, жамау түсетін болды ау деп жүрсек, қазір жыртығы мода болды. Тайын жамау басылғанын сатып алып киеміз да біздер. Жақында жыртық нәске мода болатын шығар енді. Біз үйде көп та енді модный нәскелер. Енді бұрын кең киім мода еді, пейілдерім кең еді, азыр тар киімдер мода болатыр. Сол пейілдегенім сол киімге байланыс бар ма деймін, ау. Енді бәрі мінекей қарайсыздық, еркінлік заманы, жастар қалеген киеді, қалемізде киім жүреді дегендей. Енді бұрын апаларымыз, қазіргі апаларымыз бұрынғы уақытларын айтып береді, ой, біздердің уақытымызда қандай еді, мындай көйлектер болатын еді, мынандай болатын еді киімдер, мынандай болып жүретін едік. Әтте бұрынлары қолын көрсетпейтін болған, қыздарымыз, жең ұзын болған ғой. Соның үшін жігіттер бекешің қолын ұстады деп, қаде не қылатын болғанда, қол ұстатар қаде. Сен қолдың өзі арман болғанда жігіттерге. Аз еш қызығы жоқ. Апаларымыз айтады, біздер жас уақытта мынандай едік, қазіргі жастар қандай болып жатыр. Егер қазіргі заманауи деп айтамыз ғой, сондай заманауи киім жүрген қызлар үлкен 80 жасқа барса, Айка әже, Хүрлі әже, Мұха әже сөйлесіп отыр. Біздердің уақытымызда қандай еді, қазіргі жастар не болып баратыр? Біздер деген тырыстырып, әйтеуір жұлынған тауықтай болып, шалбар киетін едік. Мені юбка деген мына жерге дейін келетін еді, мені юбка дегендер. Мұнаң бәрі жоғылып тұратын еді ғой деп. Қазіргі жастар жақсы, эконом болсын деп, кимейтінен болды дейтін шығар. Аталарымыз, әжелеріміз ұйқылатаман деген шана ертек айтып береді, түлікшек, түйелер, дүзін қайда деп. Хәкке қайда ұясында, ауызекі әдебиеттан. Ядылаймыз, айтады, ядылап қалсаң менге сім қалады. Мектепке барған уақытта, мен мұнан білемен, атам мектебінде оқыдым. Қандай әжайып еді, таялықта. Қазіргі жас жігітлер үлкен ата болса, түлікшектің орнына не айтып береді? Камана бәк, камана бәт, жана глед, амана бәже, амана фәже. Рэп айтып беретін шығар, басқа не айтып береді?
Бұрын аналарымыз біздерді хәюмен өсірген. Хәю айтады, я? Қандай жақсы балаға пайдалы. Азыр телефон сау болсын. Біздің бала оппагана мысалға жақсы ұйықтайды. Деп та мысалы. Енді хәю дым білмейді емес, біледі қазіргі жастар, я? Біледі. Білесіз ғой, я? Ек қатарын. Хәю аппағым, ұйықлай қойын томпағым. Хәю аппағым, ұйықлай қойын томпағым. Және повтор болып отыр. Хәю аппағым. Бала күтіп жатыр, ізбеті бар мекен деп. Бізде жоқ болған сол ек қатар тәкрарланып жатыр. Одан кейін бала ұйықламай жылайды. Енді мамасы қатылау шайқайды, ұйықлай қойсын, бірден ұйықлап қалсын деп. Жат деймен. Шөм көзіңді. Біреу сабап кеткен деп жылайсың, ә? Псих, мам, нервный, әкесінен соған. Тұрсаңа, ұйықлай бермей. Бала мен бір өзімдікі ме? Давам етіп отыр да. Тұр демен. Скорый шақырдым, ауырып жатырмын точно. Оған хәю керек, емізу керек, қара керек, мейір керек та болған. Бір балаға күш жетпейді. Екеулеп күш жетпегенде скорый шақырады. Сап-сау балаға укол беріп ұйықтатады айтады. Платный ұйықтатты деген сол ғой. Бұрын қандай еді? Хәю айтып, я? Қандай әжайып. Біздер айтмыз, жет тұсқан болдық. Енді үлкені 5-6 класс кезде кішкентайы емізулі болғанда, соң бәріне үлгерген да. Әкеміз тыныш ұйықлаған. Оятпайды да оны. Болды. Әмесін кеуілін тауып жүр. Азыр екеулеп, үшеулеп жүріп, бір балам баға алмаймыз. Содан кейін қиналатын шығар, бағу қиын, ансат емес. Телефонда пышықты бағуға уақыт табамыз да, бірақ. Енді үйдегі бала үшін ең жақсы ойыншық стульчик. Міне түседі, астына кіреді, былай шығады, жығылып жіберсе машин болады, былай айландырса корабль болады, самолет болып кетеді, үстіне мінсең. Қандай әжайып та. Бірақ стульчиктен жығылып қалса, біздер стульчикпен ұрсамыз, ә? Жаман стульчик екен мынау. Ақытымен. Бала хайран қалып отыр да. Не болды әкеме? Стульчикпен сөйлесіп отыр ғой мынау. Оны баланы жұбаты ғой, жылама, ақылы бала, жығылады, біздер жығылдық деп. Онда стульчикке бақырамыз, стульчикті ұрып атамыз. Не болып барады деп. Енді жастарымыз сәл кішкентайлар, сәл сөзге түсініп бастаса, өтірік айтып тәрбиелаймыз. Жылама, бабайға кетіп қалады. Шашың түсіп қалады, жылай берме. Сиганға бер жіберемен. Баланы қорқытамыз да енді. Бұрын сондай батырлар болған, мәрт жігітлер болған, қазір неге ондай емес дейміз. Бала вақытынан өздеріміз оны рухи жақтан сындырып тастаймыз да. Жылама, әкетіп қалады, бер жіберемен. Біздің балаға не болды деп қоямыз үлкейгеннен кейін. Не болады ол кейін? Дұрыс керек. Үйдегі балаға дұрыстап айтып береміз, бірақ көшеде қоңсың баласын гәбет отырамыз. Мына пәленшегін мынаны жібермеге маған сәлем берген жоқ. Себебі сенің балаңа оған әкесіне сәлем бермейді. Сондай да әжайып, я? Саман қандай бұрадыр. Сәлем беруді үйретпейміз. Бұрылар азында оянып болып, я? Дастарханның басында ассаламу алейкум дейді маған. Азыр шайтайын ба деп тұрады айтты. Сәлемі жоқ та. Бала бара-бара өзіңе де сәлем бермейтін болып болсайды. Кейін не қылады ол? Немецке овчарка сақлайды да. Сәлем беріп береді. Дайлапу. Итке сәлем беріп өтеміз да біздер балаға емес. Енді бірақ жастар не болып баратыр деп беруге де болмайды. Енді олар қаяқтан үйренеді, өздерімізден үйренеді. Соның үшін құрметті ата-аналар, бір жағынан бұрын мұғалім болғандық шығар, сондай тәрбиялық затларға өтіп кете беремін бір кездер. Бақыр баламан бір кездер, сәл жаслау тыңлаушылар болса да. Соның үшін бұрын мұғалім болғанның белгісі, қайсы пәннен мұғалім болған сахнада тұрыпты. Бәрі. Бірақ сондай бір ажайып жастарымыз бар. Жақында 31-ші санлы Қанекелестірілген орта мектеп, Марат Нұрмахаметов атындағы мектепке бардым. Мұғалімдер ұстаздар байрамында. Кішкентай қызлар шығып тақымақ оқып жатыр. Енді көріп бір тоқылданып кетесең, сондай жастарымыз бар екен ғой деп. Демек, бүгін сол кішкене қарындастарымыздың бір мейманға шақырғанбыз. Концертте жүдә бір атақлы артист, халық артисі емес. Апуайы 31-ші санлы мектептің 6-ші класс оқушысы Палуан Язова
Айжамал. Шапалақ, қошаметлер. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кешірерсіз Өмірбай аға, мен сізге емес, Алтамаша гүлге сәлем беріп жатырмын. Онда мен мына жас кішкентай тамашагөйлерге уалейкум ассалам деп жатырмын. Ал Айжамал, аяқ ойын ойнап береміз бе? Яқ, мен әдеби оқу. Әдеби оқу. Ала. Қосып, тақмақ. Тақмақ. Тыңлаймыз ғой онда бірге. Шапалақ қылмаса айтпайды екен бұлар. Сенбеймен басқа намаң бар десе. Сенбеймен басқа анаң бар десе. Сенбеймен басқа атаң бар десе. Сенбеймен басқа отан бар десе. Сенбеймен басқа зейнет бар десе. Сенбеймен басқа хүрмет бар десе. Сен жәннетсең отаным. Сенбеймен басқа жәннет бар десе. Өз отаным бауырына тартып тұр. Көкте топырағы пақта өскен даламның, көкке өскен Токиодан артық тұр. Бір қысым боп Нью-Йоркта жүргенше, жүрейінді шақаманды шалқып бір. Хай-хай жерім, хай-хай ана топырағым. Аналық сенің исің аңқып тұр, маған аңқып тұр. Өз еліме тас төсеп бер жатайын. Басқа елдің мамығында жатпайман. Зат керек пе, аз керек пе, көп керек пе сатайын. Бірақ та мен отанымды, халқымды, идеямды сатпайман. Қандай әжайып. Енді Айжамал сол мектепте сахнада тақмақ оқыған уақытта мен танысып, кейін үлкен сахнаға мінекей шығуына себепші болып жатыр. Айжамал, енді және бір менен үлкен ұстаздармен таныстырсам, үлкен пайтақтымыз Ташкент қаласында жаһан ареналарына шығуға сізде имканият еле көп. Кішігірім мысалға, сол оқиман деген жастарға не қыламыз, мындай ойыншық беріп, басқа зат беріп. Ибраим атамыздың кітабы. Кітаптың атам ажайып екен. Әр кімнің өз заманы бар. Сенің өз заманың бар. Сізге. Бүткіл дүния сізге есіктерін ашып тұрған болай. Имканият есіктерін. Рахмет. Енді жас үлкен ұстазбен таныстырайын. Онан кейін сіз ол жас үлкен сізді бұданам үлкен сахналарға алып шығады. Келсіз қоя. Демек, ортамызға бүгін бір қатар көркемөнер тарауындағы жас үлкендер, ұстаздарымыз келіп отыр. Бәрінің ортаға шығатын орны бар. Бірақ өзіміз сыртынан бұрын ұстаз деп, сыртлай ұстаз тұтынған, кейін уақыттың өтуімен Құдайға шүкір, сол танысуға да ерістік, жетістік сүгінге. Демек, енді ортамызға ұстазым, Қарақалпақстан халық артисті, Өзбекстанға қызмет көрсеткен артист Этраф 2014 сыйлығының жеңімпазы Өмірбай Қосымбетов. Өз бір кеулі бослау адамман. Мына сахнаға мен бір бүгірлігінде 50-60 рөл ойнап шыққан болса мақсат сен енді бірінші мәрте шығып атсаң, нанайын һәм уақытта мына халқың менен сол халқыңа не өнерің болса, сол халқың менен бірге бөліскейсің. Бүгінгі мына беріп атқан тойыңам құтылы болсын. Списктен өттік бағана. Ұятты деп списктен өтіп келдік. Енді мақсатқа мен кейін айтарман. Енді Қалилаға отырмын, Бақтияр ағалар біздің яшік көздеріміз отыр.
еш сөз жоқ. Не айтасың? Есіктің алдында өседі ақтал, талға қосық айт деп жалынар самал. Сол ақталды еккен ару айжамал. Бір әдулі сыр бар. Көз қарасамны нәрестенің көзі менен осы бір дүниеға қарайық. Құдайым үлкен. Айжамал деген қызымыз. Өмір сенен бір тілегім. Не қиылық көрсекте. Жас баланың жетімсіреп жылағанын көрсетпе. Ол бала кім? Перзенті қай ананың? Өмір сенен бір тілегім. Көрсетпе сен бізге жылағанын баланы. Құдайым еліміздің барлық нәрестелері хәмеше күліп жүргей. Алдымызда үлкен қыз бағай, Құдайым. Ертең міне осы қосқылармен ертең міне Зүлфия сыйлығының лауреаты болғайсың, сол күлдерге жете бер. Құдайым, міне Мақсет балам, біріншіден мынау бір пірлі сахна, үлкен актерлар өткен, әр спектакліміз шыққан сайын сүйеді сол ата-бабаларға дуа қыламыз. Құдайым солардың рухлары қоллағай дейміз. Мінекей 2 күннен бері сонша кеше жастар тойы өтті. Бүгін үлкен тойыңыз, солардың бәрі аман-есен тарқығай, Құдайым. Даланда мінекей тынышлығымыздың сақшылары барлығы тұрыпты осы тойы аман-есен тарқығай деп. Мен енді бір шаңырағымыздың атынан мына бір тойыңа тояна бағана келген уақытында қонақ аралап кетті деп сол уақытта жау алмай қалдым шапанымды бір кішкентай Бұлам бір ұятты деп жауап атыма шырағым болмас. Өмірайға жаңа рұқсат болса, жаңа айтып қойым да, жастар не болып баратыр, не болып баратыр. Енді бізді қысындырдыңыз ғой, аға жана. Біз жауымыз керек еді негізі. Қау айнанай, құда қылесе. Ертең тойларың аман-есен өтіп бара берсін, сонан кейін топ тарқатар деген болады. Әммеге бір-бірден топ беріп шығасың, құда қылесе сол уақытта. Әммелеріңізге және бір мәртебе қош кеп істейміз, Құдайымна театрымызда қош көрдік бәріңізді. Өмірбай Қосымбет. Өмірбек лаққы деп біз танығанбыз елде. Өмірбайға тойларда сонша шапан жауылады, бірақ ешкім киіп атқан көрмеймін да, мен бір киіп көрейін деп атқам ғой. Негізі көшеде киіп, бұлай кеше құда бермет деп, рахмет. Жұқсын деп алдық. Енді жаңа айтып отырмыз той, байрам. Байрам болғаннан кейін және мейман болады. Әрдайым еліміз байрамларында, перде артында тайра тұратын әжайып бір досымыз бар. Жақында ғана Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист атағын алған достымыз Байрам Пердебаев. Мархамат. Шоқ-шоқ қостарыңыз сершіл. Кеуілді көтеріп еш-шоқшына отырамыз. Мархамат. Şaşıp külüp durganın Mağan esletedi şöldün jayranın Baktım baya dertimde bir dava Bir kuruden aşıp bolup kalganım Gözlerin nur şaşıp külüp durganın Mağan esletedi şöldün jayranın Baktım baya dertimde bir dava Bir kuruden aşıp bolup kalganım Şer salayım var Gülüm sene süydüm de Ya kalsın basır halında Yeki jürek bilsin tek Alemge şer salayım var Gülüm sene süydüm de Ya kalsın basır halında Yeki jürek bilsin tek kalıp İybeli kız bulup yetildin anı
Senin kıya bağısların özgüşe Mın kızın işinin alaman tanıp 18 baharın artında kalıp İyi bile kız bulup jetildin anıp Senin kıya bağısların özgüşe Mın kızın işinin alaman tanıp Alemge jar salayın var Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır halında Yıkı yürek bilsin tek Alemge jar salayın var Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır halında Yıkı yürek bilsin tek Hadi yoş oturamız o. Sağ olun. Alemge jar salayın var Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır halında Yıkı yürek bilsin tek Alemge jar salayın var Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır halında Yıkı yürek bilsin tek Rahmet, sağ olun. Devam etemiz. Kan sertimiz devam etedi. Yani жақында қыс маусымы келатыр. Енді әркім қысқа әрқилы таярлық көреді. Мысалы біреу қалың киім алады қысқа. Қыс үшін арнап. Біреу қысқа деп айнаға күлен қағады. Кеше болдым өзім. Мен қысқа әзілдер таярлап қойыппын. Демек қысқа әзілдер. Бірінші әзіліміз электросет хақында. Кешіріңіз, негізі электросетте гәп жоқ, бәрі жақсы. Рахмет, бір шапалақлар, қошеметтер болсын. Рахмет. Жарықлық деп, соң үшін айтқан екен ғой, сададан кетейін жарықлық деп. Давам етеміз. Енді электросет хақында шартымыз екен. Енді азыр уақытлары адамлар будильникпен оянады азында. Соған үйреніп қалғанбыз. Будильник шырылдамаса, ұйықтап қаламыз. Қарақалпақша будильник. Тұра ғой, оқудан кешіктің балам дейді. Рахмет. Шұғыла ансамблі директоры мінекей Қарақалпақ. Тақетас жыллық электростанциясы Шұғыла ансамблі. Уақытта ол жерде бір кездескенбіз. Гүлшара жеңгем. Ағаң бер жіберді деп жатыр. Өзі сұра келмейді. Ағама рахмет, рахмет. Мерге қойып тұраман, Гүлшара апа? Электросет туралы айтпағанда болам жоқ екен десең, айтып алатын болдық қой. Енді медиктер хақында гүлдеріңіз болса келе берің, врачлар. Әзіл ғой. Жаңалық. Жаңадан ашылған мал базарда реклама. Мы открылись. Бізде 3 қой 1 сом. Алған зат алған жерде қалады деп бір жігіт соқыр шегін алдырып тастапты. Жүда бір қатты өйтіп күле беруге негізі рұқсат, негізі күліп отырмын. Енді қайт, мен алдында ешкім кеспесін депті сүннет етілген бала. Темірбай тақта көпірден бетон көпірге көшіп келді. Өтіп не? Басымыз 6 еді, деді 3 паслы Айдарға. Енді мұнасы дым астарлы әзіл, дыққатпен тыңлан, астарлы әзіл. Айрым жігітлер пұлды Ақтаудан тауып келіп Қаратауға сауады екен. Негізі дым астарлы әзіл деп алдын ала ескертіп болсаң, әме күледі, түсінбей қалады деп ойлап жүрмесін деп күлетін жар енді. Бұлам астарлы әзіл. Қаратау дейміз ғой, жаңа айтып attық қой, Қаратау. Қаратау деген өзі негізі келіп шығуды Қаратау. Сәл жетіңкіремей келеді, үйге келеді, аял дейді, сондай тау. Жоқ, қара. Жоқ, Қаратау, білмеймін. Соң Қаратау пайда болғанда, Қаратау деген. Юморбек
Светті жаққанда қашпай тұғыннан көрек, батырнан көрек. Ендігі әзіл құлақтың есту дәрежесін тексеруге арналады. Келіншек, түнде қайда барасың? Не жұмысың бар деймін, біреудің келіншегімен сүтке баратқан шығар ол. Ауылық жерде екі фермердің жігітлері футбол ойнап жатыр, комментатор. Ауылық жердегі футбол. Әнекей жараланған Ешбайдың баласына тез жәрдем тәуіплер жетіп барып, ұшқылап, жығылған жеріне 3 рет түпіртіп, және ойынға қосып жіберді. Қожелде Антакия деген үлкен тойхана бар, сол тойханада ауқатты музыкамен тартады. Бар көрдік қой, көрдік қой, ауқат музыкамен тартады. Антакия ресторанында официант болып істеп жүрген қыз тұрмысқа шығып кетті. Денесі келін, ауқатта келсе, музыка болмаса апармаймын деген. Қосқышылардың концертінің бір маған ұнайтын жері, бір жақсы бір халық білетұғын, хит қайланған дейміз ғой, сондай жақсы қосығын басын айтады да, сөйтіп ізбетін ықыласпентілерін айттырады, микрофон тұтып қалса, әміз қосылып айтады да. Енді мен ойлаймын, мен әзілдерін ядылап жүргендер бар шығарау деп басын айтаман, сіздер ізбетін қосылып отырамыз. Келістік қой, бар бір екеуімен келісіп алдық бағана. Ешкім бақырмай қалса сіздер бақырасыз деп. Демек, хит әзілдер жолды кесіп өтетін уақытта тек қана светофорға емес, машиналарға да қараң. Себебі рахмет, шапалақлар. Бар екен қоя. Жақында роддомда салмағы 12 килограммлық бала туылды. Кейін анықлап қараса, ой, рахмет. Кеше қосқыштардың концертте жүріп, сол көріп не батқан ғой, бізден істеп көрсем бекен, жарасам екен. Бізден көргенімізді қыламыз ғой, біреу істеп атса қыламыз. Қосқыштарым жақсы жер, түсіп, тамаша гүлдің арасында жүріп қосық айтады. Мен микрофонды алып былай әзіл айтып жүрсем, енді қалай болады екен. Шарт емес. Давам етеміз. Анекдотлар. Енді нағыз қаракеңші анекдот болады. Неге мұна қобыздың түбі су? Неге бұны аузыңа басып атсаң? Мен бұны шын қобыз деп ойлап қалдым. Бәк қарап оқи берем, бәк шапалап ұрды енді. Рахмет. Қарақалпақ футболын рауажандыру керек. Қарақалпақ футболын қолға алу керек. Болмайды қолға алуға, рука болады. Ана, мекемеде бірге істейтін бөлім басылық қайтыс болып қабет, соң орын елесем мекен ай бала. Қайдем, әуледегі шекші рұқсат бермекен. Алло, пожарный ма? Ава, өрт өшіру бөлімі. Менің қоңсым машина алып еді, ішім жанып атыр. Жігіт пен қыз түнде ұшырасып атыр. Жаным, Мырзахмет, неге ашуланасың? Себебі мен қожабаймын. Яқшы жаным, қапа болма, саған аспандағы айды, жұлдызларды сауға етемен. Ақшаң жоқ па? Толық орысша білмейдіғын, бір қыз достысына мақтанып атыр. Мен жігітім кеше кафеге апарды. Қандай кафеге? Мы открылись деген кафеге апарды. Енді бенденгі күнде арман дейді ғой, біз арман ете біреміз, болса, және болса деп. Сондай бір орлану қиын арманлар болады. Мысалы, егер әмме адам расын сөйлесе, телевидение, радио, әмме расын айтып атыр. Көз алдыңызға кетірің, әмме расын айтса, телевизорда хабар. Жарыс жұмағында жеңімпаздарға айген пакетке салынған стаканлар тапсырылды. Әмме расын айтып атыр, жорасын көріп қалды. Енді қайтып саған ісім түспейтін шығар деп, номеріңді удалить етіп тастап едім, қайттан жазып алайын. Телефонда кетті, жойылып қалды деп айтамыз ғой, негізі сондай болады да. Өзім-ақ сәлем берейін деп шығып жатыр бем дегеннің орнына. Жақында бір қызметім бар еді, соң алдын ала бір бекемлеп, бір құттықтап шығып жатыр ем сәлем беріп. Өздеріміз мысалы. Неге ауыл билерінен ілтимас қыламыз, алыстан жақыннан келген меймандар қайтып кетпей тұрып, келіннің беташарын өткізіп ала қояйық деп айтамыз ғой, егер расы болғанда. Мына қалта қыштыр-қыштыр қылатын адамдар қайтып кетпей тұрып, беташарды басылайық.
Oyuncu kız akşa jинап боламан дегенше, yoshli fonogrammalarımız devam etedi. Жиналыста емес пен үйде мен сөйлескім келмей тұрыпты. Деп жауабымыз да. Су қосылған сүттер бар. Кел, бір қылаң орнына 800 грамм өлшеп береміз ғой. Ал біздер үстіне бірге бір қойып отырмыз, ал соның үшін отырмыз базарда. Деп ешкім айтпайды бірақ. Расын айту керек, жақыннан жәрдем берген қауындерлігі және мінеттаршылық, Хамкар банк, Нокс филиалы, Мұратбек мебель, жауапкершілік шекленген жәметі, hamda Bani Max Trade, жауапкершілік шекленген жәметі, Светотехника дүканына мінеттаршылық білдіреміз. Бір шапалақ қошеметтер болсын. Енді әзілеріміз көркемөнерге байланысты қосықлардың түрі көп екен. Азаме тест болып кетті. Аттестация тест, қайырға көрсең. Бірінші классқа жеген тестпен кіріп жатыр. Қандай жайып тест деген. Демек, қосықлар тест формасында қосылар. Айхан деген кімнің қызы? А. Қожамұрат Сұмның қызы. Б. Орта бойлы сары қыз. С. Байрам Пердебаевтың жақсы көретін қызы. Сорау, Қарақалпақтың несі бар? А. Ең қымбатлы жұрты бар. Күйеуінің бір мүші бар. Д. Күлкі деген мүлкі бар. Енді бұрын қосықлар қандай еді, қазір қандай? Бұрын қосықлардың бәрі бір сырлы, сорау мәнісінде болған. Мысалы, неге дәркар? Күн қайда? Сорауда бәрі. Сезбедің бе сен? Қайлардасаң? Естер ме екенсің? Қайдасаң яр? Бәрі сорау болғанда. Қазіргілер жауап. Бардың ба? Бара алмадым. Не қылайын? Шарқылдат бармағыңда. Не үшін? Сені жақсы көргенім үшін. Кете берсін бе? О, кетсе кетсін, яр кетсін. Және бір әжайып қос. Қаяқта? Қазлардың қанатында. Демек, ендігі концертіміздің мейманы, сахнада сахна кіру шығу сырларын, және де ол Шасылген ағамыздан көп нәрселерді үйреніп жатырмыз. Және бір ұстазымыз, жүда бір қосық айтып кетпегенмен, бірақ көп нәрселерді үйреніп жатырмыз. Демек, Өзбекстан, Қарақалпақстан республикаларына қызмет көрсеткен артист, Нықал сыйлығы лауреаты Мақсет Өтемұратов. Мархамат. Karvanın şadlıktan közüme yaşlar kiyatır. Gördüm bugün kökte kızlar karvanın şadlıktan közüme yaşlar kiyatır. Sırtta kalgan babalardın armanın tuğan жерге alıp қазлар kiyatır. Sırtta kalgan babalardın armanın tuğan жерге alıp қазлар kiyatır. Kıykulasıp kustun jolun жаңлатып, yanımda жауратып, мұңын тыңлатып. Kıykulasıp kustun jolun жаңлатып, yanımda жауратып, мұңын tыңлатып. İnsanlarga el kadrin anlatып, kuş töresi kuba қазлар kiyatır. İnsanlarga el kadrin anlatıp, sağınıp kankıldap қазлар kiyatır.
ыбырайым Бұл жер зор болды деп азлар киятыр Айтқанларың келді шайыр ыбырайым Бұл жер зор болды деп азлар киятыр Жәннет макан елге қазлар киятыр Ану аралыма қазлар киятыр Енді әркім әр жерде отырады. Жиналысқа кешіккендер алдыңғы қатарда отырады. Бірінші мінгендер Дамастың алдында отырады. Сыймаған айланып отырады. Газельге сыймаған кондуктордың стульчигінде отырады. Биталаплар көшенің басында отырады. Хамме көшеде бар, ол бір-екеуі. Гайлер теректің артында. Жастар телефонда. Ақылқлар атасының алдында отырады. Аталар пештің қуысында отырады. Бойдақ жігіттер мечколдың алдында. Ерке өскен перзент ата-анасының мойнында отырады. Асқан қыз төркінінде отырады. Хаял көбірек ақша тауып бастаса, күйеуінің басында отырады. Ал сол күйеу хаялның айтқан жеріне отырады. Гап сөзден қорқалар кабинада отырады. Ресторанға барғанлар сөйлесе алмай колонканың алдында отырады. Жақсы демалатығылар концертте отырады. И шапалақ ұрып отырады. Енді базар экономикасы дәуір деп жатырмыз. Базар хақында. Базар неден басыланады біздерде? Білесіз бе? Базар Дамастан басыланады. Екі Дамастың біреуіне базар деген жазу бар, да? Нан сұрасаң жоқ, бірақ. Үйсі сатпайды, бірақ базар деп жазып қояды. Құлас түсесеңіз тәңкіден базар. Қандай ажайып. Har xil сөздерді естісең, мысалы, жақында кел ажаға қолдың мәйегі бар дейді. Қолдың мәйегі. Қолдан мәйек шыға ма деп айтқан. Қолдың үсті бар, қолдың қатығы бар дейді. Енді дұрыс түсінеміз, өздеріміз түсініп тұрамыз, не айтып жатқанда, бірақ айтамын да, минеттің бәрі тауық пен сиырдікі ғой, ұят емес пе деймін да ертең. Кейбіреулер айтады, базардан самса, пирожки, манты жеуге болмайды, отравление боласың. Жүр бір тазалық ондай емес дейді. Негізі ол қате, базардың пирожки самсаларынан, мантыларынан ұлым отравление болмайсың. Себебі отравление болатында ішінде еш нәрсе жоқ олардың. Юморбек. Базарда сатушылармен киім алатын болып қалсаң, қанша? 200 айтып отпыз, айтыр. Арзанлы береміз қой саған дейді. Ол әммеге айтылады деген да ол сөз. Мен юморбек болғаннан маға айтады екенсің. Танымайды адамдарға айтады екен. Негізі өзінің бақасы 150, саған 155-ке беремен. 5000 сом үшін да. Біздер үстінде 1-2 сом үшін отпыз болған. Олардың түсіну керек, олардың 1-2 сом үшін отыпты оларым. Оларым батып атқан жоқ оларым. Олар және бір зат киім сұрасаң, бақасын айтпайды, киіп көр дейді бірінші. Киіп көр нешінші размер ол. Алмасаң алма, бірақ киіп көр да ол. Жұмысы сол да олардың. Қандай ажайып. Және бір таң қалатын жер жаңа, яқшы дейді бірлер. Өзінің бақасы 200 ет, саған 190-ға беремен дейді. Ойланып қаласаң, өз бала шағасына не апарады екен қой. Сол айтыр, ол зиян көрмей қойсын, ол банкрот болмасын деп мен алмай кетемен сөйтін, Ақша жаман дейміз, бірақ сол жаман зат жетпей қалады да қалтамыздан. Жаман зат үшін жұмыс істейміз біздер. Сондай базарларымыз қандай ажайып. Мысалы, шетелдерден біздегі рекламалар келіп жатыр, көріп қаламыз. Сондай скидка, шегірме дейді. 1 миллион деп жазып қояды, үстін бір сызып 500 мың деп қояды. Реклама да енді арзанып жатыр деген. Ол біздерде бұрыннан бар. Мысалы, Шымбайдың мал базарына барып, кішкентай баспа қанша 5 миллион жарласақ, яқшы 2,5 миллионға беремен дейді.
Birden 2,5 million түседі bu жерде. Ана скидка, ана шегірместерге. Олар біздерден үйреніп алған ба деймін да, Шымбайдың мал базарынан, иә? Бірақ бәрібір қайтып айтсағам, біздердің базарымызға жетпейді. Біздердің базарымыз сондай арзан. Қалеген сатушының қасына барсаң, кел, бізге арзанлау деп айтады. Хәмеде арзаншылық. Құдайға шүкір. Арзаншылық. Бола бергейсіздер, шапалақ ұрсаңыз, одан арзандық деп ойлаймын деп айтады. Негізі ұнайды да шапалақ. Кішкентайда шапалақпен өскендік шығар деп ойлаймын. Енді және бір мейманымыз бар ортаға. Қарақалпақстандағы жақын достымыз, сахналарда бірге жүрген. Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген мәдениет қызметкері Бақтияр Жұматаевты ортаға мұраттаймыз. Бақтияр Жұматаев. Өмір күлкіден барат емес, насият. Ата қабірі деген Хуршид Дауран қалеміне тиесілі ата қабірі деген бір әдеби оқуды, бір рауаятты сіздерге алып келдік. Мақұл болса, естіп бақа бересілер. Bu rivoyat ko'p qadim yillardan o'tib kelur. Ko'p qadim gap bo'lsa ham bizlarga ibrat bo'lur. O'limi yaqinlashib qolganini sezgan chol 3 o'g'lini chaqirib to'satdan berdi savol. O'lsam nima qilasiz? O'g'illar jim turdilar. O'g'illar jim turdilar va nihoyat bilmaymiz deya javob berdilar. Chol so'zlabdi. Qayg'urmang. Bir kun siz ham o'lasiz. Xullas o'lsam biringiz merosxo'rim bo'lasiz. Ko'p talashib tortishmang, topolmay tosh torozi. Qozi qanday hal qilsa, bo'ling shunga siz rozi. Kuni yetgan ekan chol aytibdi-yu o'libdi. Bir kunda hovlisi ham odamlarga to'libdi. O'g'illar ham taqdir deb izin bermay firoqqa otani o'sha kuni berishibdi tuproqqa. Ertasi kun chiqarkan xilxatlar yorishibdi. Qozxona tomonga 3 o'g'lon borishibdi. Qozi debdi: bu ishni hal qilmoq juda muhim va dushvor. Ammo bunday tashvishni hal qiluvchi bir chol bor. Makoni g'or, tinch ko'sha. Chol ko'p gapni biladi. U nima desa, shu mening hukmim bo'ladi. Hayallamay 3 o'g'lon chol qoshiga boringiz. Yechib berar otaga merosxo'r qay biringiz. Umid qilsang o'shalgay deb o'g'lonlar shu zamon ketibdilar chol yashagan qop qorong'u g'or tomon. Chol indamay tinglabdi o'g'illarning so'zini. So'ng esa baqiribdi, olaytirib ko'zini. Evoh, ota degani nahot shundoq bo'ladi. Merosxo'r kim aytmasdan axir nega o'ladi? Tuturuqsiz otadan umidingiz o'zingiz. Hoziroq borib uning mozorini buzingiz. So'ng yonimga kelsangiz uchovingiz qaytadan merosxo'r qay biringiz bo'lishingiz aytaman. 2 o'g'il yugurib ketishibdi o'sha on, 3-chisi o'y surib yo'lga tushibdi hayron. To'ng'ich bilan o'rtanchi shovqin solib, mushlashib yetishibdi mozorga, ketman u bel ushlashib. Har ikkisi merosni o'ylar edi dil xushlab. Kutib oldi ularni kenja o'g'il pichoq ushlab. Qani otam qabriga tegib ko'ringchi.
otamning buzilsa tinchi. Voz kechaman, meros uchun kuymayman ham. Ammo otam qabrini buzishga yo'l qo'ymayman ham. Qaytar dunyo deganlar, buzib ota qabrini siz buzasiz aslida bolangizning qalbini. Voz kechaman, meros uchun kuymayman ham. Ammo otam qabrini buzishga yo'l qo'ymayman ham. Ikki o'g'il yana sarson chol qoshiga qaytibdi va bor gapni oqqizmay, tomizmay aytibdi. Chol so'zlabdi. Otangiz maqsadini anglovdim. Qabrni buzmoqni ham sinov uchun tanlovdim. Siz ikki jirkanch o'g'il qaytmadingiz bu ishdan. Eng og'ir gunoh bo'lmas ota qabrin buzishdan. Kimda yo'q bo'lsa orva nomus tirikligida o'ladi. Hukm shudir merosxo'r, kenja ukangiz bo'ladi. Kimda yo'q orva nomus mening so'zim tushunmas. Merosxo'rlik faqat mulk yoki boylik uchun emas. Ota tuzini oqlash, ona sutini oqlashdir. Biz qaysi farzandmiz? Aytkil, zamondosh o'rtoq, to'ng'ichmi, o'rtanchimi yo kenjami? O'ylab boq. Hemen o'ylandirib taslading, endi qancha joqda kuldirib mansat olmaydi mаған. Сол жігітте бір келін көтеріп, бір yoshlik қосып қойса, бірге тыңласақ мақұл ма? Мақұл. Бақтияр Жұматаев, мархамат. Ruxsat bo'lsa, sizlar uchun yanada yoshlik qo'shiqlardan aytamiz. O'rtamiz sizlarniki, o'ynasaq da bo'ladi. Marhamat, qo'shib kelibsizlar. Мың емес bir qizga aşık buldum men. Өтпейді бастан, қосыққа сыймайды айтсам бір дастан. Жирандай жүгіріп, өртендім жастан. Мың емес бір қызға ашық болдым мен. Жирандай жүгіріп, өртендім жастан. Мың емес бір қызға ашық болдым мен. Қайдасыз сұлулар, қайда жүресіз? Қайсы шәмелердің көзал гүлісіз? Сіздерді естеймен, кейде мен үнсіз. Мың емес бір қызға ашық болдым мен. Сіздерді естеймен, кейде мен үнсіз. Мың емес бір қызға ашық болдым мен. Aşık oldum ben. Naz edip gülgende yüzleri sulu. Мың емес bir kızga aşık oldum ben. Kaydasız sulular, kayda жүресіз? Kaysı şəmillerдің güzel gülüsüz? Sizlerді естеймен, кейде мен үнсіз. Мың емес bir kızga aşık oldum ben. Sizlerді естеймен, кейде мен үнсіз. Мың емес bir kızga aşık oldum ben.
Yerikler ak gülge kursamanı Gül tergen küllerdi turman sağınıp Keşe gündüzüme oğan жағынып Мың емес bir kızga aşık oldum men Keşe gündüzüme oğan жағынып Мың емес bir kızga aşık oldum men Kaydasız sulular, kayda жүрерsiz Qayсы şamillerden güzel gülüsüz Sizlerde isteymen, giyde men ünsüz Мың емес bir kızga aşık oldum men Sizlerde isteymen, giyde men ünsüz Мың емес bir kızga aşık oldum men Мың емес bir kızga aşık oldum men Алдын бір емес мың қызға еді, енді мың емес бір қызға. Үйленгеннен кейін өзгереді де бәрі. Ендігі әзілеріміз кальций карбонатының екі валенті араласпасының косинус альфа квадратынан Ньютонның үшінші низамының тәсірі хақында болады. Түсіндіңіз ғой, аял қыздар хақында. Енді біз еркектердің көп айтатын сөз мен түсінбедім сен дейді. 10-15 жыл бірге жасап жатыр, неше жыл, бірақ түсінбедім дейді. Түсінбей қалады да бір кезде. Оған еркектер мен жақында ойланып көрдім, еш қапа болатын, түсінбейтін жер жоқ. Аял қыздар, олар өздері түсінбейді екен да. Мысалы, шашы ұзынлары қидырсам деп жүреді да, қидыру керек. Шаш келтелері өсіре алмай жатады. Шаш бұйра болса тегіслей алмайды. Тегіс болса бұйралатып, түнімен бір жатылар деп былай, білесіз ғой мен. Қасыларын жұлып тастайды өздері. Кей және соғып атады мынандай. Қайтадан соғатын болса, оны жұлып не қылады деймін. Өздері түсінбейді да. Енді жігітлердің бір гәпі бар. Яқшы, сіздер кімдер үшін боянасыз? Айтың яқшы. Сіздер біздер үшін боянасыз, біздер үшін киінесіз. Негізі ол қате. Қызлар басқа қызларға қарсы боянады екен да. Конкуренция. Не үшін аял қыздар бір-бірімен сәлемдескен уақытта сүйісіп көріседі? Сен еркектер сүйгенді қойғанда кейінгі уақытлар. 19 ғасыр кештек. Жүзіңізде қалыңыз, ләбіңізде палыңыз. Бір кесе шай ұсындым, иіліп келіп алыңыз. 21 ғасыр банзы, тос иесімен деген ал жібер. Енді аялдың 40 жаны бар дейміз ғой, 40 жаны бар аялдың дейміз. Соң үшін жанынан жан беріп, перзент дүнияға келтіреді. 40 жаны бар растам, әммесіне үлгеріп жүреді. Бірақ ой, жаным шығып кетті ғой. Жаны көп те оларды да. Жаны шығып кетсе де тірі жүреді де олар. Ал еркекке 40 өнер аз дейді. Жігітке 40 өнер аз дейді. Содан кейін біздің жігітлер ішіп алса, өнер көрсете береді арқылы. Енді бұрын қандай еді, қазір қандай? Мысалы, кейінгі уақытлары жастар, жігітлер қыздармен танысу фонограмма болып тұрады да. Жасалма. Ал бұрлар жанлы болатын еді. Үйде ажаған көйлегін алып, жарынан шалбар сорап, шашларды не қылып, қырынып, бәрі жақсы кітаплар оқисаң үйде жаңағы. Хат жазу керек қой оған енді, соның ішінен хат жазу үшін кітап оқып, шайырлардың қосылған. Сондай таярлық кетеді, баса-басы сөйтіп. Ол таярлықтың бәрі қыздың достысына хатты апарып беру үшін еледі ол. Ол ұшырасу қайда елі арман оған. Хатты апарып бергеннен кейін 2 апта жауап жоқ, тесттің результатын күтіп береді. Сондай әжей. Құлласы сонша машқала ұшырасу енді ақыр заман. Көшенің басында тұра береді ғой енді. Болашақ көшенің күйеу балаларын танып алдық бұл біздер. Сәлем сондай ма? Бұрынлар қандай еді? Бұрын ұшырасу мүмкін емес та, ұшырасатын жердің өзім ұят болады. Ұятты деген сол кезде күштірек еді, стандарт. Құлас ұшырасатын жер таба алмайды. Кинотеатр толы, танцор диско болып жатыр, қызық емес, артта оданан қызық болып жатыр. Сондай әжайып еді. Қазір енді ұшырасатын орын көп. Қазір фонограмма деп атқам үйде, шортида, майкеде жатып, көрпенің астында телефоннан қыздармен танысады. Гүл жібереді, жүрек жібереді. Сөйтіп жаңа интернетке кіріп, шырайлы сөздерді копировать етіп салып, қайттан жібереді. Біреуін күн алып жібереді да ол. Аңсат та енді, сол бұрынлар қандай қиын еді деймін, сонша азап, жан қинамай жанына қайдайды, сонша қиыншылықпен
үйленгеннен кейін оны тап берді сен өз алдына ол 40-45. Сонша қиыншылықпен үйленгеннен кейін өмірде ажыраспайды да олар. Ал қазір фонограмма. Енді қазір жайып. Қазір негізі бұрын 20-шы ғасырларда мысалы аял қыздарым тең құлы болсын, оларым оқысын, үйде отыра бермесін, жәмиетке аралассын деп аял құқықтарын қорғаймыз біз дейтін болған ғой. Қазір 21-ші ғасыр еркектердің құқықтарын қорғау керек, еркектер адам деп айтқым келіп қалады бір кезде. Себебі аял қыздар сіздер алдыға шығып кеттіңіз сіздер. Аял қыздар алдында, мысалы бұрын жігіт қыздар, қанекей жігіт қыздар деп айтатын болса, қыз жігітлер деп айтады. Қыздар алдында. Көрген келеді просто. Ерлі зайыпы деп айтатын болған, еркек бірінші айтады, ерлі зайыпы деп. Қазір келін күйеу дейді. Ұлын үйлендіріп той беріп жатыр. Қазір келіншек той беріп жатыр дейді қазір. Түсіп жатқан келіншек айтылып жатыр да, бірінші болып та. Қартайса да сондай ғой. Қары кемпір дегенді естіпедім, кемпір қары деп айтады да біздер. Кемпір бірінші орында тұрады. Зарастан, бірақ сіздер алдындасыз, себебі сіздер хүрметлі, қымбатлысыз. Қымбатлы аял қыздар. Жарасады, я? Қымбатлы еркеклер. Күлкілі да. Сол бір кездер ашуын келеді да. Негіз арасында енді үйде ұйқылатынан дұрыс, сіздер аялыз. Жаңағы қымбатлы аял қызлар деп атымыз ғой, сіздердің растан қымбатлы екеніңіз. Киімдеріңіз қандай қымбат сіздердің? Тағыншақларыңыз қандай қымбат? Бойнатын затларыңыз, қалың малыңыз. Ой, сіздер растанам қымбатлысыз аял қызлар. Шапалағын сіздер мақтап атпан. Үйде ұйқылатын аял қызлар деп атымыз ғой, мысалы қатынасық қылатын аял қызлар. Қатынасық тоқтатып тастайтын аял қызлар. Себебі қатынасық деген сөздің түбірі қатын асық дегеннен келіп шыққан. Растам, мысалы ағайын отырыспақ деген бар ма сіздерде? Жоқ, бажа отырыспақ бар. Оны кімлер ойлап тапқан білесіз ба? Туысқандармен ұшырасу үшін да аял қыздар ойлап тапқан. Бажа отырыспақ. Бір зат деп айтсам, бажа, сіздердің отырыспақ, бажа отырыспақ дейді. Бірақ туысқан өздері, шөкілместеретін өздері, уақытынан қоятын солар. Отырыспақтың да енді, бажа отырыспақ. Жүдә бір бажалар өбісіп атқан жоқ, бірақ туысқанлар ғой, қатынасық қой. Бұнан 20-30 жыл бұрын, мысалы, 4-ші көше, мұна аяғында олар, мұна 4-ші көшедегі пәленшенің келіні орамалын тақпай жүріп тікен өсек болатын еді. Үлкен таңғаларлық жағдайда ол. Күн емес, ұят. Ал қазір әмес жалаң бас. Біреу орамал тартып жүрсе, не болып қалды екен десең, амалық болғай деп, кеуілі айтқым келіп тұрады. Не үшін ондай? Әммесі тастайды. Себебі, тойда басқарып жүрміз, айтпақшы мен той басқарам ма? Реклама. Тойларда ата-анасы баста сөйлеп, тілек айтып бастандырып береді, сол уақытта енесі қуанып тұр, ұлын үйлендірген, қуанғанын айта береді ғой. Мінекей, ұлым, әмде келінім, мен келінім демеймен, қызым деп қабыл етемен. Қыз болғаннан кейін орамал тартпайды ғой ол үйде. Лақтырады да. Әне, сол кезде жіберіп қояды екенбіз біздер келінлерді. Келінім деп айту керек екен. Енді бойдағы уақытта бір-бірін жақсы көреді, гүл әкеп береді, сауғалар, әр байрамда 8 март туылған күн құрмет айтып. Бірақ үйленгеннен кейін тоқтайды ол. Жоқ, 8 март байрамдармен деп қойсаң болды. Шай ішіп отырып, түсте ядыңа түседі деген дейді. Не үшін? Европада басқаша, мысалы, орта жасқа барған үлкен ерлі зайыптар жаным деп бір гүл әкеп береді. Ой, еш жерде себеп жоқ, сауға беріп атады. Бір ресторанға мұрат едіп, бір романтичный бір кешкі ауқат шөкілместіріп. Біздерде неге ондай емес? Айттың бары себебі аял қыздарда. Құрдан құр байрам жоқ, той жоқ, бір сауға барып бер жүзік. Гүмаланады, неге маған жүзік беріп атыр? Өзіңе ойланып қаласың арастан.
мына гүлдерді апарғанның өзінде ойланып қалады ол деген де. Неге гүл әкелгенше ярым кило көш әкелсең болады ғой. Үйленемін деген гүл, үйленген деген пұл да. Сіздердің күйеуіңізден шығуға мақсат емес. Соның үшін біздер еркектерге де рахмет арасында, я? Енді жаңа айтып атпадың? Тойға шығамыз деп. Тойдан кештеу қайтсаң, сағат 10-да той таусылады, 10:30-11-де үйге келесің. Біледі мен тойлап жүретін. Не қылсың түнімен? Ол тойдан қайттық, 10-да таусылды той. Сағат 10:30 болды ғой, ярым сағаттан бері не біз. Жұрттың байлары құсап, уақытында келмей ме үйге деген. 10-да таусылды, 10-дан 5 минут өткенде үйде болу керек екен да. Енді яқшы деп ертеңіне жұрттың байлары уақытында келеді деп айтады ғой, ертелеу. Қой, яқшы. Ертеңіне той жоқ күні, ертелеу сағат 4-те үйге барып отырасың. Не бар үйге жүгіра беріп? Емізгілі балаң бар шығар үйде. Жұрттың байлары құсап, 2 аптелеп жатып істеп жатыр аналар. Сен қайырың кем солардан дейді. Ақырын ертеңіне тап сағат 6-та кіріп барасың ғой үйге. Маған не қырсығып жүрсен бе? Точно уақытында келдің ғой. Құдайға шүкір, барынан сол аял қыздарымыздың. Үйде ұйғылатын растамсыздар. Жұмыстан келесең, шайын таяр, Құдайға шүкір. Шай ішіп отырып, ауқат пісіріп жатады, асханада сөйтіп. Телевизорда сериал болып жатады, сен пультты алып, басқа каналды көресең, спорт каналынан футбол болып па деп қойсаң, таулама дейді, көкінеден дауыс шығады. Мен тыңлап атпан дейді. Телевизорды көрмейді олар, тыңлайды телевизорды. Көкінеда артқа қарап тұпты, бір зат тура батыр. Ишанидің дауысын айырады. Пәленше сөйлеп атыр. Негізі сериалдың уақытта реклама тезіз болады. Ең қызық жеріне келгенде реклама. Рекламаны аял қыздар ойлап тапқан. Бір затты қайталай береді, ақыры алдырады соны. Енді бір жерге баратын болсаң, енді еркектің, міне аз 5 минуттан үйге бараман дегені, аялдың аз 5 минуттан шығаман дегенмен тең екен да екеуі да. Аялдың үйден шығу қиын ғой. Такси шақырамыз, әйтеуір ұятты деп қой енді олам. Ұят деп такси шақырасаң, таксиде отырасаң, атын сұрайсаң, ұруың қандай, сөйтіп танысып, әйтеуір не отыр, пәленше қайыр тұрасаң, 82-дегі азамат танысаң ба, ауа таниманса, хе деп қойсаң, маған. Өзі жоқ та оң. Танымайман сізді, хе, таниман сізді, хе. Сөйлесіп, договор қайда жүрсің бе, арендама, өзіңдікі ме? Омен не жұмысымыз бар біздердің? Профан ба, метан ба деп сұрап қоямыз, е? Бұның бәрін біздер, еркектер, не үшін сұраймыз? Такси жігіттен. Хаял шықпай жатыр ғой іште. Іркеу керек қой кітай алы жастырып. Сөйт, хаялым шақырып қайтайық деп кірмейміз ішке. Оқ, бір затты ұмыттым деп кіреміз ішке. Ішке кіреміз, барсаң, айнаң алдында тұпты. Қолында біреу, көйлек, үстінде біреу ана жерде. Былай, көйлек таңлап тұтты да. Мына көйлегің жақсы ғой, неге енді десең? Нормальный киім жоқ дейді, мына көйлегің не десең? Бұны кешегіде кидім. Зияпат қашан. Тоқта, мына көйлегін кеше киіп келдің десең, қайтарып жібермейді ол, е? Яқшы мынау кеше киген болсаң, мына көйлегім зор ғой десең, бұл ана пәленше деп бар. Құрдасым Гүлзадада точно үстінде бар. Екеуі бірдей болып киім келсе, тоқтаң, не қып жүрсі екеуіңіз бірдей болып? Деп ешкім айтпайды бірақ. Ақыры айтыр көндіріп, мағана мұны айтына көйлегің, үсті көйлегің зор деп киінірсең, кет, бұлай қарайды. Не болды? Толық қып көрсетіп тұпты. Мен киімде тұрған айып жоқ шығар деймін да мен. Мүмкін айнаны өзгерту керек шығар. Толық қып көрсетті о айна. Содан кейін не қылады? Болды, бүгіннен бастап диета. Ең қорқыныштысы хаялың диетасы тұса. Үйдің ішімен диета боламыз біздер. Кешкі сағат 6-тан кешіксең, жылтпай жейсің да оған.
Және көш ауқат, майлы ауқат жеуге болмайды. Диета, хаммамыз диетадамыз сондай. Аман болсын. Енді сәл арасында ашуланып бақырсаң, не қылды аялар. Бақырма маған. Әкем өйтіп бақырмаған. Құрметті аял қыздар, мен айтайын, еркектердің атынан да біздерге де анамыз өйтіп бақырмаған, біздерден анамыз өйтіп тергемеген. Рахмет. Ses операторларына ұнап қалды, ол басқаша музыка қойып жатыр да. Аналардың үрметіне деп. Солар тыныш болсын, солардың кеуілін табайық деп. Рахмет. Әйтеуір, не қылсаң түнімен дейді, біздер бойда уақытта түннің ярымда 2-де келеміз зияпаттан, иә? Айнайым балам келдің бе, аман есен келдің бе дейді. Не қылсаң түнімен демейді, аман келсең болар дейді. Рас, аналарымыз өтіп тергемеген біздерді. Біреге жақпайды да, енді рас. Енді және көп айтатын сөзі, ава, сіз еркектер дүздің адамы, еркек деген дүздің адамы, сіздер үйді ойламайсыз, үйді ойлайтын біздер. Бұл жат айтайын ба? Жасы 30-40-тан өткен, маңлайында шаш түсіп қалған аял қыздарды көрдіңіз бе сіздер? Сонда кімлер көбірек ойлайды, еркектер, шапалақлар, сіздерді айтып отырмын. Шапалақ. Біздер ойлаймыз. Шапалағам екі қолдан шығады дейді ғой, енді елі зайыт бір болса, шаңырақ беккен болады. Негізі шаңырақ деген сөздің мәнісі шаң hamda арақ дегеннен келіп шыққан екен. Рахмет. Шаң, арақ. Аял адам тақыр жерден шаң шығармаса, еркек құрдан құр арақ ішпесе, шаңырақ беккен болады екен да. Енді алдыңғы әзілерде, концертлерде ескен болсаңыз, аялды әр нәрсеге теңеуге болады. Мысалы, гүлге теңейді, пышыққа да теңейді, бір әзіл ғой енді бәрі. Сипалаған жақсы көреді, жылы жерден шықпайды, апарып тастам қайтып келе береді, нағыз пышық деп. Әзілдесетінек, әзіл бәрі де әзіл. Сіздердің теңін тайыңыз жоқ, шайырлар жырлайды, теңін тайы жоқ көздалар деп. Әр затқа теңеуге болады оны. Үйдегі аялды телевизормен теңеуге де болады екен. Аял, телевизор, екеуі бір. Үйде тынбай сөйлейтін кім? Екеуі. Аял, телевизор. Мысалы, бұрлар черно-белый болатын телевизорлары. Қазір енді бояулар сау болсын, цветной болып кетамын, реңлі. Экранларым теп-тегіс, LCD монитор. Замарова жылап отырған. Бұрлар черно-белый еді. Және ұсас тарапы, бұлары аялар үйде бала тәрбиесімен шоғыланған. Қазір телевизорға тапсырамыз. Ойнама сыртта тоңып қаласаң, телевизор көріп отыр. Үйгізім, балам давыр көріп отыр, ақпарат. Отырғыз кеткеніміз ғой телевизордың алдында. Құдайға шүкір елде каналларымыз жүдә бір жақсы сатыларды көрсетеді. Анау уақиғаларды көрсетпейді. Сырт елде ұзақта болып отқан киноларымыз мәдениетлі, еліктен өткеріп, елде Құдайға шүкір деймін да енді. Сондай. Енді аял мен телевизордың ұқсас тәріптері жүдә бір көп. Бұрынғы телевизорлар көрсетпей бастаса, өзіңе ұнамаса, каналын құлағын бұрап таулауға болады еді. Азыр құлағын бұрай алмайсың азыр телевизорларын. Нәзік әзірлер. Нәзік кнопкалар, пультпен. Бұрынғы телевизорлар дым көрсетпей бастаса, шапалақпен бұрсың, көрсететін еді. Қазіргі телевизорлар шапалақ көтіре алмайды. Бір шапалақ ұрасаң, кейін төркіннен мастер шақыртасың. Дүния жаңалықтарын бірінші телевизор айтады, демаса, аялы не істесең. Енді азыр әм жерде телевизор болып кетті ғой, рекламаң бар телевизорда, аяларым сондай көшеге шықса өздеріне реклама қылып жүреді. Еркектердің бәрі бір затты ойлайды деп қояды, өздері реклама қылып көрсетіп тұрады, былай-былай. Қалай ойламайсың? Аял ғой ол, ана ол. Әдеплі болып жүрсе, қандай жайып. Енді бұрлар ядыныстама, телевизорлар самал мен антенн басқа жаққа бұрылып кетеді. Содан кейін үйде перзенттер, ұл қызлары, әмес ауызбіршікпен антенн сөйлеуге кіріседі. Телевизор мен антенн бір-біріне жарастыру керек.
ол қыздар соның вазипасы еді да. Үлкен бала жоғары көрініп кетеді, кішкентай телевизордың қасында ортаншылар айтып тұратын. Айландыр, ол аяққа жетіп барамын дегенше ол екі айланып кетеді. Антен басқа жаққа қарамасын деп телевизорға масластыратын еді. Перзенттер. Себебі жетеді, 4-5 бала антен түзеулеуге да үйде жетеді. Қазір 2 бала ол. Антенге болсын ба, ол телевизорға болсын ба. Үлгере алмайды да содан кейін. Рахмет. Енді әлбетте бұның бәрі hazır. Лайым антеннеріңіз еш жаққа бұрылмасын. Тек қана жақсы каналдарды көрсетіп тұра бересін телевизорларыңызға. Өздеріңізге шыдам тілейміз. Рахмет. Концертіміз аты Күлкішек. Бұл кішігірім қамыр ұшынан пәтір. Құда қаласа уәде беріп қаламан. Келешекте көп концертлерде, көп күлкілі, қуанышты күндерде қызметте боламыз. Диққатларыңыз үшін рахмет. Хош, сау, саламат болыңыз.